स्टूडेंट्स अज आप अपनी साहित्यक किरणा पाठ पुस्तक का पाठ पहला जो कि एक श्लोक है तो इस श्लोक का नाम है फरीदा जेतू अक लतीफ। तो इस श्लोक बाबा शेख फरीद जी द्वारा लिखा गया है। बच्चों आप ये पाठ पहला भी कर चुके हैं पर अज आप इसकी रिवीजन करांगे अपने PT1 एग्जाम लिए। आप इस श्लोक को पढ़ना शुरू करते हैं। फरीदा जेतू अक लतीफ काले लिखना लेख आप नड़े गिरीवान में सिर नीवा कर देख। फरीद जी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਿ ਹੇ ਜੀਵ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਬਰੀਕ ਭਾਵ ਸੂਖਮ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੈੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ नहीं करना चाहिए। काले लिखना हे फरीदा जे तू अक लतीफ काले लिखना लिख कि जे तू बरीक मतलब समझदार है तो तेनों अपने भैड़े कामां दे लेखे विच वाधा नहीं करना चाहिए। आप नड़े गिरीवान में सिर नीवा कर देख कि तेनों अपने गिरीवान मतलब अपनी बुक्कल दे विच तेनों झाती मारनी चाहिए है। दूसरे मतलब दूसरिਆਂ ਦੀ निंदा करन तो पहलां दूसरिਆਂ ਦੀ आलोचना करन तो पहलां तेनों की है अपने बुक्कल दे विच झाती मारनी चाहिए कि तू किहो जिहे काम कर रहा है। अगे देख फरीदा जो थिया दाड़ी हुई पूर अगों नेड़ा आया पिछा रहा दूर। अगे देख फरीदा जो थिया मतलब थिया मतलब हो गया ते अगे जी दाड़ी हुई पूर पूर मतलब चिट्टी है पूरी कि देख अगे फरीद जी अपने आप को संबोधन करते कहते कि हे फरीद जो भी वापरिया है उसनों देख। देख फरीदा जो थिया कि जो हो गया जो भी वापरिया तू उसनों देख तेरी दाड़ी चिट्टी हो गई है। अगों नेड़ा आया अगों मतलब मौत का समा पिछा मतलब जन्म का समा कि अगों नेड़ा आया जोड़ा अग्गा मौत का समा नेड़े आ रहा तो जन्म का समा जोड़ा पिछे रह गया है। तो जीव नूं सुचेत करते हुए शेख फरीद जी की कहते हैं कि समा जब जोड़ा समा बचा उसनूं अल्लाह की बंदगी विच तैनूं लाउणा चाहीदा है। अगे फरीदा जंगल जंगल क्या पवै वन कंडा मोड़े वसी रब हैली है जंगल क्या ढूंढे। अगे बाबा शेख फरीद जी परमात्मा नूं अपने दिल विच ही वसदे होण दी गल कहंदे हैं। की कह रहे हैं शेख फरीद जी कि अपने आप नूं अथवा जीव नूं संबोधन करते हुए कहंदे हैं हे फरीद रब दी भाल करन नूं लई तूं जंगलां विच क्यों पाउंदा है। फरीदा जंगल जंगल क्या पवै पवै मतलब गौणा भटकना फिरना घूमना भटकदे फिरना या घूमना जंगल भी तू मतलब तू रब नूं पाउण लई रब नूं लभण लई तू जंगल जंगल च क्यों घूमदा फिरदा है। वन कंडा मोड़े की है वन कंडा मोड़े का मतलब मोड़े मतलब लताड़दा कि तू जंगलों के जोड़े कंढे उन्होंने क्यों लताड़ता फिरदा। वसी रब हैली है जंगल क्या ढूंढे कि जोड़ा रब है वो तो तेरे हिरदे विच वसदा है तो तू उन्हें जंगल विच क्यों लभदा। जंगल विचों रब नूं लभण दा कोई फायदा नहीं क्योंकि वो तेरे हिरदे विच ही वसदा है। रुखी सुखी खाए के ठंडा पानी पियो फरीदा देख भराई चोपड़ी ना तरसाए जियो। अगे फरीद जी की कह रहा कि हे मनुख नूं जीव नूं की कह रहा कि अपने आप नूं सबर संतोख की सिक्ख्या दिंदे होए आखदे हन कि रब जिस तरह की भी रुखी सुखी दिंदा है रुखी सुखी खाए के ठंडा पानी पियो। जिस तरह की भी रब रुखी सुखी दिंदा है उहदे ते सबर करना चाहिए है। तो इसलिए तू वो रुखी सुखी खा के सबर का ठंडा पानी पी। फरीदा देख भराई चोपड़ी ना तरसाए जियो कि हे फरीद तू दूसरे की चोपड़ी भाव स्वादली रोटी देख के अपने मन नूं ना तरसा। इस तरह फरीद जी कहना चाहते हैं कि सानू रब ने जो दिता है उहदे ते ही सबर करना चाहिए है। बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तू सुल्तान फरीदा जित तन बिरहो न उपजे सो तन जान मसान। अगे फरीद जी की कह रहे हैं विछोड़े का जिक्र करते हुए बाबा फरीद जी की कहते बिरहा मतलब बिरहा का मतलब हुंदा बच्चों विछोड़ा। इसनूं तुसीं याद रखना बिरहा का मतलब हुंदा है विछोड़ा। विछोड़ा किस तो परमात्मा तो परमात्मा तो विछोड़े की इस विच गल कीती है बाबा शेख फरीद जी ने। विछोड़े का जिक्र करते बाबा शेख फरीद जी कहते हैं कि लोग विछोड़े नूं बुरा कहते हैं पर हे विछोड़े तू तो सब जज्बियां दा सिरताज है। सुल्तान मतलब बादशाह जां राजा है। जिस शरीर विच विछोड़े का दर्द पैदा नहीं हुंदा फरीदा जित तन बिरहो ना उपजै कि जिस शरीर विच विछोड़े का दर्द पैदा नहीं हुंदा वो शरीर तो मुर्दा अथवा मड़िया समान है। तो जिस दे शरीर मन विच परमात्मा की लगन नहीं वो मनुख मुर्दे के समान है। अगे फरीदा चार गवाया हंड के चार गवाया सम लेखा रब मंगेसिया तू आहो केड़े कम।
ਅੱਗੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ 8 ਪਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਦਿਨ ਦੇ 4 ਪਹਿਰ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਲਈ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕੇ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਦਿਨ ਭਰ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ 4 ਪਹਿਰ ਤੂੰ ਸੌਂ ਕੇ ਗਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸੀਆ ਤੂੰ ਆਹੋ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ, ਕਿ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਬ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਲੇਖਾ ਮੰਗੇਗਾ ਰੱਬ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਆ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 8 ਪਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਢਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਕੰਬਣ ਲੱਗੀ ਦੇ, ਜੇ ਸੌ ਵਰਿਆ ਜੀਉਣਾ ਬੀਤਨ ਹੋਸੀ ਖੇ। ਅੱਗੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵ ਦੀ ਨਾਸ਼ਵਾਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ, ਕੀ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜੇ ਸੌ ਵਰਿਆ ਜੀਉਣਾ ਬੀਤਨ ਹੋਸੀ ਖੇ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ 100 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਉਹ 100 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਭੋਗ ਲਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇ 100 ਵਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬੀਤਨ ਹੋਸੀ ਖੇ, ਖੇ ਮਤਲਬ ਮਿੱਟੀ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜੇ 100 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਭੈੜੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁਢਾਪੇ ਦੀਆਂ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ, ਦਾੜੀ ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਹ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ। ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਰਹਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਬਿਰਹਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਵਿਛੋੜਾ। ਵਿਛੋੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਛੋੜਾ। ਵਿਛੋੜਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ, ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਖਾਏ ਕੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਫਰੀਦਾ ਦੇਖ ਭਰਾਈ ਚੋਪੜੀ ਨਾ ਤਰਸਾਏ ਜੀਓ। ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਬਰ ਤੋਂ ਸੰਤੋਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੈ। ਭਰਾਈ ਚੋਪੜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਰਾਈ ਚੋਪੜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਤਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭੈੜੇ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ। ਇਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਖਾਈ ਕੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ। ਕਿ ਫਰੀਦ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਖਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਬਰ ਦਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਦੇਖ ਭਰਾਈ ਚੋਪੜੀ ਨਾ ਤਰਸਾਈ ਜੀਓ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਰਾਈ ਚੋਪੜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਤਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਰੀਦਾ ਜੇਤੂ ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਕਾਲੇ ਲਿਖਣਾ ਲੇਖ, ਆਪਨੜੇ ਗਿਰਵਾਨ ਮੇਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਕਰ ਦੇਖ। ਆਪਨੜੇ ਗਿਰਵਾਨ ਮੇਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਕਰ ਦੇਖ। ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਜੇਤੂ ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਕਾਲੇ ਲਿਖਣਾ ਲੇਖ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਜੇਤੂ ਅਕਲ ਲਤੀਫ, ਕਿ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਜੇ ਤੂੰ ਬਸੂਖਮ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਲਿਖਣਾ ਲੇਖ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਉਹ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਨੜੇ ਗਿਰਵਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਕਰ ਦੇਖ, ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਨੜੇ ਗਿਰਵਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਕਰ ਦੇਖ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਗਿਰਵਾਨ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ PT 1 ਦੀ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।